extraction and uses of metals. كلمة extraction يعني معناها obtaining. يبقى extraction and uses of metals يعني obtaining metals and using them. Most metals are found combined with other elements in earth crust. يعني معظم الميتالز بتبقى موجودة متفاعلة أو متحدة are found combined متحدة مع elements تانية عناصر تانية with the other elements in earth crust في قشرة الأرض القشرة الأرضية. زي مثلا الأور اللي على اليمين في أول إيمج دي أور لأيرن مع سلفر اسمها بايرايت اللي هي FeS2 بايرايت. ده example مش هنحفظه. الروك اللي تحتيها أو الأور اللي تحتيها دي Fe3O4 ودي روك اسمها ماجنيتايت أو أور اسمها ماجنيتايت. يبقى إيه هي الكلمة أور؟ أور بتبقى عبارة عن rock from which a metal can be extracted. يبقى an ore is a rock from which a metal can be extracted. يعني أنا ممكن أعمل extraction أو obtaining لميتال من rock واسم الروك دي ore. بيبقى فيه very few unreacted metals such as gold are found native. يعني إيه found native؟ يعني exist naturally as uncombined element. يبقى a few very unreactive metals such as gold are found native. وكلمة native يعني إيه؟ يعني معناها they exist naturally as uncombined element. They exist naturally as uncombined elements. دي معنى كلمة native. السيلفر والكوبر are sometimes برضو found native. Silver and copper are sometimes found native. يعني أحيانا بيبقوا موجودين uncombined. Are sometimes found native. يعني معناها uncombined elements. طيب المethod of extraction of the metal depends on its position في reactivity series. يبقى هنا المethod of extraction طريقة obtaining of the metal depends on its position in the reactivity series. يعني على حسب مكان الميتال في reactivity series بنعمل extraction للميتال من الأورز. فلو كان الميتال تحت الكربون في reactivity تقدر تعمل له reduction للأكسايد. يبقى لو الميتال تحت الكربون في reactivity تقدر تشتغل reduction of الميتال oxide using coke اللي هو الكربون فحم. طيب لو كان الميتال فوق الكربون في reactivity series بنشتغل electrolysis of molten compounds, molten oxides أو molten halides. أي molten ionic compound للميتال فوق الكربون يطلع لك الميتال عند الكاثود. يبقى لو احنا هنتكلم على extraction of metals below carbon in reactivity series, below carbon in reactivity series فدول can be extracted ازاي؟ can be extracted from their ores أو their
oxides اللي موجودة جوه الأورز by direct reduction using carbon in the form of coke اللي هو الفحم in a blast furnace في فرن in a blast furnace. دي الايمج اللي تحت ده ايمج للكوك اللي هو الكربون. طيب example مثلا زنك اوكسايد. الزنك اوكسايد لو تسخن مع كربون جوه فurnace جوه فرن، فالكربون ياخد الاكسجين من الزنك يسيب الزنك ماتل لوحده ويطلع كربون مونوكسيد. في اوبشن تاني برضو ان الزنك اوكسايد يحصل له ريدكشن بالكربون بس 2 moles of zinc oxide، فساعتها يطلع 2 moles of zinc plus carbon dioxide. يبقى الكربون هنا دوره ان هو reducing agent عمل reduction للزنك اوكسايد into zinc. طبعا الرياكشن دي redox بيحصل فيها reduction للأكسايد اللي هو الزنك أكسايد وأكسيديشن للكربون، وفي نفس الوقت ممكن نقول displacement، يبقى هنا الكربون displaced الزنك من الزنك أكسايد. مش بس الكربون اللي يقدر يعمل reduction للزنك أكسايد لزنك، ده ممكن الكربون مونوكسايد هو كمان يعمل reduction للزنك أكسايد into zinc. Also carbon monoxide can reduce metal oxides to metals. يعني هنا الزنك oxide مع carbon monoxide gives zinc plus carbon dioxide. يبقى هنا برضو الكربون مونوكسيد is another reducing agent بيبقى موجود جوه الفurnace. طيب هو الكربون مونوكسيد بيطلع منين؟ يعني ايه مصدره جوه الفurnace؟ يعني احنا بنحط الكوك اللي هو الكربون جوه الفurnace جوه الفرن مع الميتال اوكسايد، امال بيبقى الكربون مونوكسيد جاي منين؟ بيبقى الكربون مونوكسيد produced from incomplete combustion of carbon. Carbon monoxide is produced inside the furnace جوه الفرن اللي انت بتشتغل فيه reduction للميتال اوكسايد from incomplete combustion of carbon. يبقى carbon monoxide is produced inside the furnace from incomplete combustion of carbon. لو هنكتب equations اللي هي C plus half O2 gives CO. وأحيانا ممكن يحصل الأول complete combustion للكربون يتحول لكربون دايوكسيد، وبعد كده الكربون دايوكسيد is reduced by carbon to form carbon monoxide. ولو احنا عملنا adding للتو equations هنلاقي ان الكربون دايوكسيد راح مع الكربون دايوكسيد فنزل 2 مول من الكربون plus mole of oxygen gives carbon monoxide. يبقى ممكن يحصل incomplete combustion مرة واحدة، وممكن تحصل على 2 steps ان الاول الكربون يحصل له complete combustion للكربون دايوكسيد، وبعد كده الكربون دايوكسيد is reduced by carbon to form اللي هو الكوك to form carbon monoxide by adding it to equations. هيطلع finally ان 2 mole of carbon plus oxygen gives mole of carbon monoxide، دي اللي هي تعتبر incomplete combustion. طيب بالنسبة للميتالز اللي فوق الكربون في reactivity زي البوتاسيوم زي الصوديوم زي الكالسيوم زي المغنيسيوم زي الألمنيوم، هل دول برضو ممكن نعمل reduction للميتال اوكسايدز into metals؟ لا، ما ينفعش. يبقى الميتالز above carbon reactivity can't be reduced، الاوكسايدز بتاعتهم can't be reduced by carbon. يبقى هنا oxides of metals above
carbon. In reactivity series can't be reduced by carbon ولا بالكربون monoxide or carbon monoxide. ليه؟ Since they are more reactive than carbon. Since they are more reactive than carbon. يبقى ما ينفعش نجيب oxide of aluminium اللي هو الألمنيوم oxide Al2O3 ونعمل له heating مع carbon عشان يطلع aluminium plus carbon monoxide أو carbon dioxide. لا، ده no reaction. No reaction لأن الألمنيوم is more reactive than الكربون، يعني الكربون ما يقدرش يعمل displacing للألمنيوم من الألمنيوم أوكسايد وهو ياخد منه الأكسجين. أمال الميتالز اللي فوق الكربون في reactivity like البوتاسيوم، صوديوم، كالسيوم، مغنيسيوم، ألمنيوم، دول بيتعمل لهم extraction من الأوكسايدز أو من الكومباوندز بتاعتهم إزاي؟ هنا بالإلكتروليسيس. يبقى الميتالز above carbon in reactivity series are extracted from their ores using electrolysis عن طريق الالكتروليسيس التحليل الكهربي. فمثلا صوديوم كلورايد لو عملت له ميلتنج بقى molten sodium chloride وعملت له electrolysis يطلع 2 مول of sodium عند الكاثود و 1 مول of chlorine جاز عند الانود. ده بالنسبة للإلكتروليسيس. وطبعا الإيكويشنز اللي بتحصل للصوديوم كلورايد عند الكاثود والانود عارفينها من درس الإلكتروليسيس. صوديوم اين تكسب إلكترون عند الكاثود تتحول لصوديوم اتم، وكلورايد اين بتلوز إلكترون وتتحول إلى كلورين جاز. هاف كلورين جاز لو أنا هكتب كلورايد واحدة على الليفت هاند سايد. طبعا إيكويشن للصوديوم اين دي gaining electron is called reduction، والإيكويشن للكلورايد minus electron give half mole of chlorine دي oxidation. يبقى الرياكشن ده يعتبر برضو redox reaction. طب هي الميتالز اللي below carbon في reactivity ما ينفعش هي كمان نعمل لها extraction from their ores by electrolysis ولا ينفع؟ لا ينفع، بس it would be expensive. يبقى هنا نقدر نقول إن الميتالز below carbon in reactivity can be extracted from their ores by electrolysis, but this is more expensive than by reduction using carbon. More expensive than by reduction using carbon. يبقى أنا أقدر أعمل electrolysis للأوكسايدز أو الهالايدز بتاعت الميتالز اللي تحت الكربون في الرياكتيفيتي عشان تobtain الميتال بالإلكتروليسيس، لكن هتكون more expensive مقارنة بالريدكشن لو كنت استخدمت الكربون. طيب ده كده بالنسبة لطرق الاكستراكشن بتاعت الميتالز. ناخد أول اكستراكشن الميتالز from their ores اللي هو الاكستراكشن of aluminium. extraction of aluminium. أول حاجة اسم الأور بتاعت الألمنيوم. aluminium ore is called إيه؟ it's called bauxite. يبقى الألمنيوم ore اسمها bauxite. هي دي البوكسايت.
البوكسايد بيبقى جواها ألمنيوم أوكسايد ومعاها impurities، يبقى ألمنيوم أوكسايد plus impurities. فالفيرست stage 1 بتبقى عملية purification of bauxite ore to obtain pure aluminum oxide. Purification of bauxite ore to obtain pure aluminum oxide Al2O3 اللي هو aluminium oxide اللي هو اسمه alumina. بعد عملية البيوريفيكيشن بيدخل الألمنيوم أوكسايد في stage number 2 which is electrolysis of molten aluminum oxide. Electrolysis of molten aluminum oxide. فلما بيتعمل electrolysis للمولتن aluminum oxide، الألمنيوم oxide بيديكمبوز into aluminum metal عند الكاثود واكسجين جاز عند الانود. equation دي البالانسنج بتاعتها هتحط ال 2 على الليفت هاند سايد عشان يبقى 3 times 2 ب 6 اكسجين، وتحط العكس 3 عند ال O2 عشان يبقوا 6 برضو اكسجين اتومز. بعد كده بنبالانس الالومنيوم ب 4 Al. طب الايكويشنز للرياكشنز اللي حصلت عند الكاثود والانود اللي هي طلعت الومنيوم عند الكاثود واكسجين جاز عند الانود بتتكتب ازاي؟ عند الكاثود الالومنيوم اين Al3 positive بيبقى liquid state عشان molten aluminum oxide، بيعمل gaining ل 3 electrons، بيكسب 3 electrons عشان يتحول إلى aluminium atom، وبتبقى liquid state عند الكاثود لونه سيلفر. عند الأنود الأوكسايد أين ال O2 negative liquid state بتلوز 2 electrons وتتحول إلى أكسجين atom، ولأن لازم نطلع molecular oxygen O2 فأنا هنحط half O2 أو نعمل multiplying the equation by 2 تبقى 2 oxide ion minus 4 electrons gives oxygen gas. يبقى هنا oxygen gas هيطلع عند الأنود والألمنيوم ميتال عند الكاثود. الإلكترودز اللي بتستخدم في الإلكتروليسيس للمولتن ألمنيوم أوكسايد بتبقى جرافايت إلكترودز، ونتيجة للحرارة العالية اللي جوه السل الإلكتروليسيس سل، وفي نفس الوقت نتيجة لأن في أكسجين جاز طالع عند الأنود، فأنود مع حرارة عالية مع جرافايت فالجرافايت يبرن. يبقى هنا الجرافايت اللي هي كاربون إلكترودز مع الأكسجين جاز اللي هو طالع عند الأنود، يروح الكربون يحصل له بيرنينج ويتحول لكربون دايوكسيد جاز، وبكده نقدر نقول إن الكربون anodes burn away. So carbon anodes have to be replaced regularly. يبقى هنا الanodes must be replaced regularly. ده كده بالنسبة للinformation needed في extraction of aluminium. اسم الأور bauxite. It contains aluminum oxide plus impurities. The first stage هي purification of bauxite ore to obtain pure aluminum oxide اللي هو الألومينا. Stage 2 هو electrolysis of molten aluminum oxide. فالألومنيوم oxide لما يحصل له electrolysis aluminum oxide breaks down to aluminium عند الكاثود وأكسجين جاز عند الأنود. الإيكويشن عند الكاثود اللي هي reduction للألومنيوم ions. Aluminium 3 positive plus 3 electrons gives aluminium at cathode، وعند الأنود بيحصل losing electrons. الأوكسايد ion اللي هي ال O2 negative oxide ion بتلوز 2 electrons تتحول إلى أكسجين جاز، والأكسجين جاز بيعمل burning للجرافايت electrodes اللي بتستخدم في الإلكتروليسيس، فالجرافايت anodes burn away لكربون دايوكسيد، فالanodes must be replaced regularly.
ده بالنسبة للاكستراكشن اوف aluminium. تاني extraction هو الاكستراكشن of iron. extraction of iron. أول حاجة نعرفها في الاكستراكشن اسم الأور. الأيرون أور is called hematite. hematite اللي في الصورة دي hematite. والهيماتايت دي عبارة عن روك فيها main compound Fe2O3 اللي هو iron 3 oxide ومعاه شوية impurities. فأنت بتبتدي تحط الرو ماتيريالز بتاعتك جوه بلاست فيرنس. ايه الرو ماتيريالز؟ اللي هي المواد البدائية اللي أنا ببدأ بيها الاكستراكشن in blast furnace اللي بتتحط جوه الفرن. الرو ماتيريالز بتبقى أول حاجة الهيماتايت اور عشان دي الروكس اللي فيها الايرون in the form of iron 3 oxide. بيتحط معاها فحم الكوك اللي هو الكربون، وده عشان خاطر يبقى هو reducing agent للايرون 3 oxide جوه الفurnace. وفي نفس الوقت لما الكوك اللي هو الكربون يحصل له burning بيطلع heat energy كبيرة to maintain high temperature inside the furnace. وبرضه لما بيتحرق وبيحصل له incomplete combustion بيطلع carbon monoxide which is a reducing agent. جوه الفرن بيتحط جوه الفurnace بيتحط limestone، والlimestone ده بيبقى كالسيوم كربونات وظيفته to remove the impurities اللي موجودة جوه الايرون اور. وطبعا بيدخل جوه الفurnace air. الاير contains oxygen gas دي to burn الكوك. طيب يبقى احنا اول حاجة الكربون بيحصل له burning في الاكسجين اللي داخله من الاير. يبقى الكربون بتاع الكوك لما يتحرق في oxygen from air يتحول لكربون دايكسايد، دي كده complete combustion. والكربون دايكسايد مع مور كوك كربون فيتحولوا هما الاثنين الى كربون مونوكسيد، ده reducing agent. لو عملنا adding للتو equations هنكنسل الكربون دايكسايد وينزل لنا 2 مول اوف كربون كوك اتحرقوا حصل لهم burning في oxygen gas to form 2 مول اوف كربون مونوكسيد. كده الكربون مونوكسيد reducing agent. الكربون مونوكسيد reducing agent والكربون اللي هو الكوك reducing agent هما الاثنين يقدروا يروحوا يعملوا reduction لل Fe2O3 اللي موجود جوه الهيماتايت اور. لو حصل reduction بالكربون يطلع 2 مول اوف ايرون و3 مول اوف كربون مونوكسيد. البالانسنج هنا 3 عشان 3 مول اوف كربون مع 3 مول اوف اوكسجين يعملوا 3 مول اوف كربون مونوكسيد. وممكن يحصل ريدكشن بالكربون ويطلع برضو ايرون بس يطلع كربون دايكسايد. وفي الحالة دي احنا هنحط هنا 3 مول اوف كربون دايكسايد و 3 مول اوف كربون، وكده يبقى هنا 2 مول اوف ايرون 3 اوكسايد عشان يبقوا 6 اوكسجين زي هنا 6 اوكسجين و 3 مول اوف كربون ده 3 مول اوف كربون وهنا 4 مول اوف ايرون. طيب لو احنا عملنا ريدكشن للايرون 3 اوكسايد بالكربون مونوكسيد Fe2O3 بلس كربون مونوكسيد ده هيديني ايرون بلس كربون دايكسايد. ويبقى البالانسنج بتاع الايكويشنز دول 3. لو حطينا هنا 3 يبقوا 6 عشان نقدر نحط هنا 3 يبقوا 6. وبكده الكربون بقى 3 و3 شمال ويمين. والايرون اللي على الليفت هاند سايد نحطه 2 مول اوف ايرون على الرايت هاند سايد. دي equation 1 reduction للايرون 3 oxide بالكربون to give iron plus carbon monoxide. ودي equation 2 reduction للايرون 3 oxide بالكربون to give iron plus carbon dioxide. ودي equation 3 reduction للايرون 3 oxide بالكربون monoxide to give iron plus carbon dioxide. وعلى فكرة لو انت عملت adding لequation 1 و 3 دول يعملوا equation 2 او يدوا equation 2. ده كده بالنسبة للريدكشن
للايرون 3 اوكسايد جوه الفurnace عن طريق الكربون او الكربون مونوكسيد. اللايمستون دورها هو removal of impurities. removal of impurities. احنا مش عاوزين اكتر من الانفورميشن اللي انا كاتبها هنا. في طبعا انفورميشن اكتر بتحصل جوه البلاست فيرنس، لكن الديتيلد نوليدج حوالين extraction of iron من بعد 2019 is no longer needed. انا ما بقتش محتاج الديتيلد نوليدج في حاجة، انا محتاج بس شوية معلومات عن الايرون اور هيماتايت. الرو ماتيريالز هتبقى الهيماتايت والكوك واللايمستون والاير. الهيماتايت ده جواه ايرون 3 اوكسايد والامبيورتيز. الكربون جوه البلاست فيرنس لما بيحصل له combustion في الاكسجين اللي في الاير بيطلع كربون دايوكسيد وهيت انرجي، فالرياكشن دي بتمينتين high temperature inside the furnace. الكربون دايوكسيد بعد كده لما بيتفاعل مع more carbon it forms carbon monoxide، ده reducing agent. ولو عملت adding للتو equations هيطلع incomplete combustion of carbon اللي هي equation 2C plus O2 give 2CO، دي incomplete combustion of carbon. وبعد كده الريدكشن of iron 3 oxide بالكربون أو بالكربون مونوكسيد. كده احنا خلصنا الاكستراكشن of metal. الجزء الثاني من الدرس بيتكلم على الالويز. طيب يعني ايه كلمة alloy؟ An alloy is a mixture of a metal with other metal or metals or a non-metal like carbon. يبقى an alloy is a mixture of a metal with the other metal أو metals or a non-metal like carbon. ده معنى كلمة alloys. يعني مثلا هنا في الرسمة pure metal X هيحصل له melting مع pure metal Y يدي mixture من metal X and metal Y. ده كده بالنسبة لي alloy. examples للalloys. examples الكوبر for example ممكن يعمل مع الزنك brass alloy of copper and zinc، ده اسمه brass alloy. ده اللي هو الفولز جولد، ده اللي هو موجود ناحية اليمين خالص في الإيمج، ده البراس alloy. عندنا الالوي of copper and tin يعمل bronze alloy، ده اللي هو في الإيمج number 3. يبقى number 1 في الإيمج اللي هو البراس alloy النحاس الأصفر اللي هو الفولز جولد، ونمبر 3 ده البرونز، ده البراس وده البرونز. أما اللي في النص نمبر 2 ده اللي هو الكوبر ميتال. بتبقى نسبة الكوبر جوه مثلا البراس alloy بتبقى 90% كوبر، 90% كوبر و 10% زنك. في البرونز بتبقى حوالي 88% كوبر و 12% tin. مش محتاجين ان احنا نحفظ البرسنتجز بتاعت الاليمنتس جوه الالويز. عندنا برضو another element بيعمل alloys اللي هو الايرون. فالالوي of iron and carbon ده بيبقى اسمه الستيل، وبيبقى الالوي of iron والكروميوم، وممكن تحط another elements ومعهم الكربون، بيبقى ده الستينلس ستيل. يبقى iron والكربون ده الصلب اللي هو الستيل، والايرون والكروميوم و other elements ومعها الكربون ده الستينلس ستيل. اللي فوق دي rods من الستيل، اما اللي تحت ده الستينلس ستيل. طيب عندنا برضو المغنيسيوم والألمنيوم بيعملوا ألوي اسمه مغناليوم، ألوي
of aluminium and magnesium ده اسمه magnesium alloy. magnesium alloy وده بيبقى الألمنيوم نسبته 95% والمغنيسيوم بيبقى 5%. دي كلها examples الألويز سواء كان البراس والبرونز اللي هما الكوبر وزنك أو كوبر وتين أو الستيل والستينلس ستيل اللي هو ايرون وكربون أو ايرون وكروميوم وكربون، والألوي اللي اسمه ماجناليوم اللي هو ألمنيوم ومغنيسيوم. طيب في سؤال مهم جدا هنا على الألويز. احنا كنا عارفين ان البيور metals are malleable، وكنا بنقول عشان خاطر layers of metal positive ions can slide over each other. يبقى هنا pure metals are malleable عشان layers of metal positive ions can slide over each other. في الألوي الوضع بيبقى مختلف. in alloys الاتمز بتبقى different size. يعني بص على الرسمة اللي على اليمين، الاتمز الجرين different size عن الاتمز البلو. فالregular arrangement اللي كانت موجودة في البيور metal is distorted أو disrupted، ما بقتش particles بنفس arrangement. يبقى it's more difficult for the layers to slide over each other. يبقى in alloy atoms are of different size وده معناه ان regular arrangement of atoms is disrupted أو distorted اللي هي معناها destroyed. يبقى هنا it is more difficult for the layers to slide over each other. It is more difficult for the layers to slide over each other. يبقى دايما الألويز are harder than pure metals. Alloys are harder than pure metals. ليه؟ لأن في pure metals layers of metal positive ions ممكن نقول metal atoms. في حالة الألويز هنا ممكن نقول metal atoms can slide over each other. يعني في left image pure atoms layers can slide over one another عشان هما same size ده pure metal. أما في second image هنلاقي إن ال atoms are of different size وبالتالي the sliding becomes difficult. يبقى ال atoms of different size خلت ال regular arrangement of atoms اللي كانت موجودة في ال pure metal to be disrupted أو distorted اللي هي destroyed. يبقى it's more difficult for the layers to slide over each other. طيب هنبتدي ناخد ال properties and uses of metals and steel. Properties and uses of metals and steel. لو هنتكلم على أول metal اللي هو aluminium. ال pure aluminium is not very strong عشان كده بيتعمل aluminium alloys are normally used instead of pure aluminium. يبقى pure aluminium is not very strong so aluminium alloys are normally used instead زي ما احنا قلنا كده اللي هو المغناليوم like magnesium ده alloy of aluminium مع المغنيسيوم. طيب الألمنيوم بيتميز ان هو low density metal خفيف. الدنسي بتاعته is equal to 2.7 gram per cubic centimeter مقارنة بالآيرون مثلا. فالدنسي بتاعت الآيرون
7.87 جرام per cubic centimeter. فالايرون ميتال تقيل بالنسبة للألمنيوم، الألمنيوم ميتال خفيف. الدنسيتي بتاعت الكوبر 8.96 جرام per cubic centimeter. يبقى نلاقي ان الدنسيتي بتاعت الألمنيوم قليلة جدا كميتال. بيوصل كهرباء كويس، good conductor of electricity and heat and electricity. وفي نفس الوقت resists corrosion عشان حواليه protective layer of aluminium oxide. يعني ادي الالومنيوم بيبقى عليه coating من الالومنيوم oxide، دي بالنسبة له protective layer of aluminium oxide. وطبعا هو malleable وductile. malleable يعني معناه ان انت تقدر تعمله hammering into different shapes، and ductile يعني can be stretched into wires. عشان كده نقدر نستخدم الألمنيوم في many uses. أول حاجة for example عشان هو high strength to weight ratio نقدر نستخدمه in making aeroplane bodies. دي الإيمج number 1. making aeroplane bodies عشان هو metal عنده high strength to weight ratio. high strength to weight ratio، وخصوصا طبعا لما بيتعمل alloy magnesium. number 2 عشان هو metal ductile وجود conductor of electricity و low density، فنقدر نستخدمه in making overhead power cables. يبقى overhead power cables عشان هو good conductor of electricity و low density و ductile. number 3 ممكن نستخدم الألمنيوم in making saucepans عشان هو good conductor of heat ويكون malleable يقدر يتشكل malleable و resist corrosion. ده الإيمج number 3. image number 4 بنستخدم الألمنيوم in making food cans عشان الألمنيوم non-toxic و malleable و resists corrosion. image number 5 بنستخدم الألمنيوم in making windows frames لنفس الأسباب resist corrosion وفي نفس الوقت malleable و low density. يبقى هنا احنا ممكن نستخدمه 1 in making airplane bodies عشان high strength to weight ratio. 2 overhead power cables عشان good conductor of electricity و low density و ductile. 3 saucepans عشان good conductor of heat و malleable و resist corrosion. 4 food cans عشان non-toxic و malleable و resist corrosion. 5 windows frames عشان resist corrosion و malleable و low density. الميتال اللي بعد الألمنيوم iron. دايما بيبقى pure iron too soft so it's alloyed with carbon or with carbon and other metals to form steel which is harder than iron. يبقى نقدر نقول ان pure iron is too soft so it is alloyed يعني بيتعمل منه alloy with carbon عشان يعمل steel or with carbon and other metals to form steel
which is harder than pure iron. Which is harder than pure iron. طيب احنا نعمل table. هنكتب ال type of steel والcomposition والproperties بتاعت الستيل وشوية uses. طيب عندنا for example mild steel. المايلد ستيل ده بيبقى iron ومعاه 0.25% carbon، وده بيبقى harder than iron اللي هو pure iron وmalleable ودكتايل، بس مشكلته ان هو بيعمل rusting but rusts. شوية uses iron nails، ممكن car bodies، ممكن buildings، ممكن bridges، وممكن ship. ده بالنسبة للuses of mild steel. في الستيل اللي فيه نسبة كربون أكتر high carbon steel، ودي بتبقى iron ومعها around 1.2% carbon، نسبة الكربون أعلى، فده بيبقى harder than mild steel mild steel. لكن عشان هو harder فهو more brittle. Examples of uses of high carbon steel: cutting tools والmasonry nails. آخر type من الستيل stainless steel، والstainless steel ده بيبقى فيه iron ومعاه chromium ومعاه carbon. ده بيبقى very resistant to corrosion. الuses بتاعت الستينلس ستيل: kitchen sinks والcutlery، cooking utensils، surgical equipment وchemical plants. دي كده uses of stainless steel. هنا شوية images. الأولانية ده الcar bodies، ده mild steel. buildings ده mild steel. bridges ده mild steel. والnails العادية دي برضه mild steel. أما الهاي carbon steel دي الماسونري nails اللي هي بتدخل في الكونكريت. و cutting tools دول بالنسبة للستينلس ستيل: kitchen sinks، cutlery، cooking utensils، surgical equipment وchemical plants. دول uses of the three types of steel. آخر metal هو الكوبر. هنكتب هنا الuse وهنا البروبرتي. الuse الأولاني للكوبر electric wires عشان good conductor of electricity and ductile. good conductor of electricity في نفس الوقت ductile. number 2 هتبقى pots and pans عشان هو good conductor of heat. good conductor of heat وmalleable resist corrosion، أو ممكن نكتب unreactive. number 3 water pipes unreactive، يعني ما بيتفاعلش مع الكولد أو الهوت water. doesn't
react with hot or cold water وكمان malleable. Number 4 بيستخدموه as a surfaces in hospitals عشان ليه antimicrobial properties وبرضه malleable. antimicrobial properties and malleable. أول image دي electric wires. Number 2 pans. Number 3 water pipes. Number 4 surfaces in hospitals. وبكده يبقى احنا خلصنا الميتال extraction والuses of metals.